रेडियो उत्कल 91.2 FM। भगवत गीता संस्कृत श्लोक को अविकल ओडिया अनुवाद करा जायछि। साधुंकर परित्राण करिबा मानसे पापींक विनाश कार्य समाधि उद्देश्य धर्म संस्थापन पार्थ करिबा हेतु रे जुगे जुगे अवतार मोर अवनी रे। सुन पार्थ सर्वभूते बीजटे मुनि मोते छाड़ी चराचरे आउ किछि नाही। त्रिगुणे मोहित तेणु न जाने संसार गुणातीत मुहि पार्थ नित्य निर्विकार मोर ठारे एक निष्ठा भक्ति हुए जार सही जन जाने ही स्वरूप मोर। मोर ठारे एकनिष्ठा भक्ति हुए जार सही जन जाने ही स्वरूप मोर। भक्त भक्ति मत उपासना करुच्ची खाली उपासना करले हबने एकनिष्ठ भाव यथा मीराबाई एकनिष्ठ भाव कृष्ण प्रेम निमग्न थिले। कृष्ण ताको पाखु आसथिले ये कृष्ण को एकनिष्ठ भाव भक्ति करुथिबारु श्रीकृष्ण ताको पाखरे आविर्भाव होइतले एवं ताको उपयुक्त रास्ता पहुँचाई देइथिले। तेणु गीतार भगवान कहले हे अर्जुन शुण पार्थ सर्वभूते विजय टाइम मते छाड़ी चराचर के सचराचर जहाँ देखुच तुम्हें सबुत मु अच्छी मो व्यतीत ना गते हृदय चिन्ह मु किए ना मु पुरुषोत्तम जगह बुझेले देवार्चना पुरुषोत्तम जगह बुझेले देवार्चना कर लोके देवलोके जाती पितृगण पूजा करी पितृलोक जाती भूत पूजा करी भूतलोके गति परमात्मा निष्ठ मते प्राप्त होते। मु परमात्मा एपरी दर्शन कर जो पुण्यात्मा ताहाकू अदृश्य में नुह कदाचन अदृश्य मोर नहीं। शुण अर्जुन हे अर्जुन मु परमात्मा मु सर्वशक्ति आधार ये मोर विश्वरूप अखंड मंडलाकरण व्याप्त जन चराचर पातालपुर निराकार मंडल पर्यंत मु सर्वव्यापक मुठारे अच्छन्ति सर्व चराचर भूत। ये गीतार नवम अध्याय मुठारे अच्छन्ति सर्व चराचर भूत मात्र मुई सेमानके नुह अवस्थित सबुर मनोहित करी मोते तुमे स्मरण कले शांति धन लभे से ही कुंतीर कुमार कामनार दास जेहू शांति कहीं तार। सदा सर्वदा आम निष्काम भाव में उपासना करवा कहीं ना आमर जहाँ आवश्यकता ता स्रष्टा जानुंट आम भर सी अच्छा ये शरीर को से नियंत्रण कर शरीर जहाँ आवश्यक से जानुंट आम माया बा गुणयुक्त विव्रत हो जाऊे व्यस्त हो जाऊे। सी भगवान कहते श्रीमद भगवत गीतार जे तुम्हें केतबे व्यतिव्यस्त होना मते मात्र चिंती कर मोर उपासना मोर भक्ति परायण से मानवर करई बहन मुई मुख्य भारत मु सबूर दायित्व नहीं तुम व्यस्त न हो संपूर्ण आत्मनिर्भरशील हो गले संपूर्ण आत्मनिर्भरशील हो द्वारा प्रकृत आम मार्गदर्शी हवा ईश्वर सानिध्य लाभ करवा आमर जहाँ आवश्यक से पूर्ण करेंगे। अंग श्री गुरु सत्य सनातन उदास शून्य परम ब्रह्म की जय। अंग श्री गुरुदेव स्वामी जी की जय। उदास पंथा की जय।
ପିତାମାତା କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଲୁପଡ଼ାଠାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଷଢ଼େଇ ଶାସନ ଅଳକା ନଦୀ ଧାରରେ, ଛତିଆ ସ୍ୱରସ୍ଥିତ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗହନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ବେଗାସ୍ଥିତ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୋଇଝରି ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶେଷ ରବିବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି କି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ହେଉଛି ଅମରଭୂମି। ମାଳିକାର ପୃଷ୍ଠା ଲଉଟେଇଲେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ହେଉଛି ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନିଆ ପାହାଡ଼, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜାଗା। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜାଗା। କେବେଠାରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅମରଜୁମର, ଆଦି ସଂହିତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ବହୁତ ସଂହିତାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଛତିଆ ଅମରାବତୀ ଧାମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେଣି? କେବେଠାରୁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିଲେଣି? ନାଇଁ, 1992 ମସିହାରେ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଲୁପଡ଼ାରେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ 90 ମସିହାରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆମ ବାପା ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେଡ଼୍ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ମିଳିଥିଲା, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଝରି ଆସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ଏବେ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଲୁପଡ଼ାରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ? ହଁ, ଏବେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ରାତି 4ଟାରୁ ପ୍ରଭାତୀ ପାଠନା କରୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଆମ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। କେଉଁଠି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ସେଇପଟୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତ ଲାଖି ରହିଯାଇଛୁ ବାବାଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି? ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 92ଠୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କଲି, ସନ୍ନ୍ୟାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲି। ବହୁତ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କ'ଣ ନା, ଏମିତି ଗୁରୁଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଙ୍ଗଲୋର, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବାବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସି, ଛତିଆ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ବୁଲିକି ଦେଖିବା? ହଁ, ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଆଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଆମକୁ ବାବା ତା ଉପରେ କିଛି କହିବେ। এই ଜାଗାଟି କ'ଣ? এই ଜାଗା ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ। ଏକ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନନ୍ତ ଅମରାବତୀ କ୍ଷେତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହେଉଛି ହୁଙ୍କା। ହୁଙ୍କାରେ କଟିକଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଟିକଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ବା ସମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ଯେଉଁ ସମୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଜୁନ ପାଶୁପତ ସର ଲାଭ କରିଥିଲେ ସମୀ ବୃକ୍ଷରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସେହି ସମୀ ବୃକ୍ଷ। ଏଠି ଅନେକ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି। ରାତ୍ର ଦିବସ ଜାଣ, ଗୁପତରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଠାବେଣ। ଠାବ କରି କହେ ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବକୋଣର, ଠିକ କରି କହିଲେ ଏହା ହାଡ଼ି ଦାସ କୁମାର। ତେଣୁ ସେଇ ହୁଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ହୁଙ୍କା କିଛି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଆସି ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଟେକାଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେତେ ଶୀର୍ଷ ଦୁଃଖ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ଟେକାଟିକି ଆମେ ପାଇଲୁ। କହିଲେ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିକିରି
ପ୍ରଣାମ କର, ଧୂପ ଲଗାଅ, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗେଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଓଙ୍କାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ବାହାରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ବହୁତ ଥର ଅନନ୍ତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଧୂପଝୁଣାର ବାସ୍ନା ଶୁଭେ, ରାତିର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରହରୀରେ କିଛି ଭଜନ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଅନେକ କିଛି କଥା ଏଠି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରଣୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ, ଏଠି ପାଣି ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା। ବାହାର ଗାଁରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେଲା, ଘର ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବୋହିକିରି ଆଣୁ। ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ନିବେଦନ କଲେ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲୁ, ଗୁରୁଦେବ କେତେ ଏମିତି ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିବା, ନାଇଁ ନା ଆମେ ଟିକେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳିବା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫି ଦେଖିବେ, କୂଅଟିଏ ଦେଖିବେ, କୂଅଟିଏ ଖୋଳା ହେଲା। ସେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳା ହେଲା, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଳୁଥିଲେ ସିଏ 35 ଫୁଟ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟ, 21 ଦିନ ଖୋଳିଲେଣି, ଭାରି କଷ୍ଟ ତାକୁ ହେଲାଣି। ସେ ମନ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ବାବା ପାଣି ବାହାରୁନି, ଏଠି ବୋଧେ ବାହାରିବନି, ଆମେ ଆଉ ପାରିବୁନି, ଏତେ ଗଭୀର ଖୋଳିପାରିବନି, ଖାଲି ମହରମ ଆମ ମୁନା ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ସେଇଦିନ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ, ସେଇଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବୁ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଭାରି ନିଜ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ, ବାବା ଆମେ ଆଉ ପାରିବୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ହାତରେ ଧରିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଡ଼ିଟି ଫିଙ୍ଗିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ଟିକେ କାଙ୍କ ମାର, ଗଇଁତି ମୁନ ମାର। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ହେଉନଥିଲା, ପାଣି ଆସୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁନା ମାରିଛନ୍ତି, ପଚିକିନା ପାଣି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଝରିଲା ପାଣି। ସେମାନେ ହତବାକ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ତା ପରଠୁ ସେ ପାଣି ତ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ କଳସ ବୁଡ଼ା ଯିବେ, ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କରାଗଲା, ଯାହାଦେହରେ ଆପେ ଆପେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲେ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କହି ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ, ଇଏ ସେଆ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁଣି ଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିକିରି ପଦ୍ମ ଫୁଟି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କଳସ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାନ୍ତି। କେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ପର୍ବ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ପଠାନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ନାନ କଲେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବା ଗୁରୁଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠାନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କଳମୁଷ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଦେଖିନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରଟି ବାବାଙ୍କର ଅଛି, ଆର ରହସ୍ୟ କିଛି ରହିଛି କି? ରହିଛି। ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ, ସବୁବେଳେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଶୀତଳ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଳ କୁଟୀର, ଟୁଙ୍ଗି ଘର, ଯେଉଁଠି ଦିନ ଦୈନ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ହୀନ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଘର କରାଯାଇଛି ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ, ସାଧନା କକ୍ଷ ଚାଳରେ ଗୃହରେ ନିର୍ମିତ। ଏଠି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଯାଉଛି, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଏଠି ଚାଳଘର ରହିଛି, ଗୋବର ଲିପା ପରିବେଶ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି, ଗୋଶାଳା ରହିଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗବ୍ୟ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଘୃତ, ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅରେ। ଏବଂ ଢିଙ୍କି ରହିଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ଢିଙ୍କିକୁ କୁଟା ଯାଇ ଚାଉଳ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୀତିପ୍ରସାଦ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଳଘର, ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଗୁରୁ ପୂଜା କରାଯାନ୍ତି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ବା ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତି ଏଇ ଘରେ। ଏ ପୁରୁଣା ଆଟୁ ନିମିତ୍ତ ଘର ଆ ଭିତରେ ସତେ ପଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଅତି ସୁଶୀତଳ ଲାଗିବ, ଭିତରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଟିତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ସମୟ ଗୁରୁଦେବ ପିଲାବେଳୁ ଯୋଗୀ ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ରଖନ୍ତି।
ଏଠି ତାଙ୍କ ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ନ ହେବା ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ବହୁତ ଗଭୀର ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରକୁ ପାହାଚ ରହିଛି, ବହୁତ ଗଭୀର ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ସେହି ସମୟରେ ଆ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ବାହାରର କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ କିଛି ଆ ଭିତରୁ ଯାଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କେହି ତା ଭିତରୁ ନ ପଶିବେ। ଆଜ୍ଞା। Theme music 4. 1, 2, 1, 3, 4. ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ। ଆଜ୍ଞା। ୟା ଉପରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଶ୍ରମରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ପୂଜା ଆଉ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ, ସଂଯମର ଆଦ୍ୟସ୍ଥାନ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଜଗତକୁ ଅହିଂସା ନିୟମ। ଗୁରୁଦେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଏକାଗ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଧରାଧର୍ମକୁ ଆସି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉଦାସ ଯମୁନା ଦାସ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯଜ୍ଞ ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ, ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯଜ୍ଞର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚିତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରାହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବରାହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ନାଭି କମଳରେ ହେଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାଧାମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲା, ବରାହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ପୁଣି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ବୁଡ଼ି ରଖିଥିଲା, ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ବରାହ ଅବତାର ଧରି ଭୂଭାଗକୁ ତାଙ୍କର ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଟେକି ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରସାତଳଗାମୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ିଲାଣି, ସେଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ବରାହଙ୍କ ନାଭି କମଳରେ ଅଜପା ସୂତ୍ର, ତା ସ୍ୱର ସୂତ୍ରରେ, ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ରେଖା ଗଣନ ସୂତ୍ରରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦାରୁ ସମିଧ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକାର ମହାଯଜ୍ଞ। ଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକାର ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୟ ଯଜ୍ଞର ସମାହାର। ଜପଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ। ଏଠି ସାଧନା କରାଯାନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରାଯାନ୍ତି, ଘୃତ ଆହୁତି ଦିଆଯାନ୍ତି, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ। ଏ ତ୍ରୟ ଯଜ୍ଞର ସମାହାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକାର ମହାଯଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ମନର ଫଳ ତୃଷ୍ଣା ବା କାମନାକୁ ସଂଯମ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମହାନୁଭବତା ହିଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକାର ମହାଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଫଳ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ପବିତ୍ର ଭୂମରାଶି ବା ଧୂମରାଶି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଘୁରି ବୁଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୁଏ। ସେହି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଥିଲା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଦିକାଳରୁ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସନ୍ଦୀପନୀକୁ ଗୁରୁ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞର ସମିଧ ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ। ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଘୋର କଳି। ଆମେ ଏବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲେ। ଲାଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି 10,000 ମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ରାଜା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରାଜା ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରୁ ଆବିର୍ଭାବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ये मेन ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବଢିଆ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ବାବାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ Music 4. Music 4. 1, 2, 1, 3, 2, 4. ପୁଅର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି କି? ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲି ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଭକ୍ତ এই କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ପୁରସ୍ତ ମଉସା ଯିଏ ଖୋଳୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଖୋଳାଳି ସେ ପୁରସ୍ତ ମଉସା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁରସ୍ତ ବାବୁ ଏଇ ଇଟାଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଗଇଁତି ମାରିବେ। ସେ ଠିକ୍ ସେଇ କହିଲେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତର କୋଣ ହଁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ସେଇ କୋଣରେ ହିଁ ଟେକାଟି ପକାଇଲେ। ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ସେଠୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସେଇ ପରଠୁ ଏ କୂଅରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ନିତ୍ୟ ଲାଗି ପୂଜା ପାଇଁ ତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବା ପାଇଁ ଏ କୂଅରୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରେ। କେବେ କୂଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଶ୍ରମର ରୋଷେଇଶାଳା? ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଟିକେ କହିବେ? କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ ରୋଷେଇ ଉପରେ ଜୋର ଟିକେ କଣ? 40-50 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି 300। ଆଚ୍ଛା।